یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ کا نام نہ ہوتا تو آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول نہ ہوتی، اگر آپ کا نام نہ ہوتا تو نوح علیہ السلام کشتی سے کبھی باہر نہیں آ سکتے، اگر آپ کا نام نہ ہوتا تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے کبھی باہر نہ آتے، اگر آپ کا نام نہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں جو ڈالا گیا، آگ نے جو جلنا آپ کو نہیں جلایا، وہ آپ کے نام پاک کی برکت تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری نہیں چلی، یا رسول اللہ وہ آپ کے نور پاک کی برکت تھی۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کا کرم و احسان ہی تو ہے کہ اس نے اپنے حبیب پاک کے چاہنے والوں میں بنایا، حضور کی میلاد منانے والوں میں بنایا، حضور پاک کا تذکرہ سن کر خوش ہونے والوں میں بنایا، حضور کا نام سن کر کے انگوٹھے چومنے والوں میں بنایا، اپنی حاجتوں کے لیے رسول کا وسیلہ لینے والوں میں بنایا، بیٹھتے اٹھتے حضور کو مدد کے لیے پکارنے والوں میں بنایا، اور اپنا سب کچھ گنبد خضرا کہنے والوں میں ہمیں بنایا۔ اور اس پر بھی اللہ کا بڑا احسان یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں جماعتیں ہونے کے باوجود عظمت رسالت پر حملہ کسی نے کیا تو اس کے دفاع میں کھڑے ہونے والی جماعت نے ہمیں بنایا۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت نواب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی یہ محفل پاک نہایت ہی مقدس و متبرک ہے۔ ہم سب سنیوں کے لیے آج کی یہ شب لیلۃ القدر سے افضل مانی جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جس شب میں ہوئی، اس شب کی ہی برکت سے ساری شب اور سارے دن ملے۔ اگر یہ شب نہ ہوتی تو نہ ہمیں لیلۃ القدر کا پتہ چلتا، نہ شب برات، نہ شب معراج کا۔ جو کچھ بھی ملا وہ اس شب کی برکت سے کہ اس شب میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ عز و جل کا یہ بڑا کرم و احسان کہ اس نے اپنے محبوب کو ہمارے درمیان پیدا فرمایا اور ہمیں ان کا امتی بنایا۔ جس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے لیے پچھلے انبیاء دعا کرتے تھے، اے کاش ہمیں آخری نبی کی امت میں پیدا کیا جاتا۔ اے مسلمانوں، فخر کرو اپنی اس سعادت پر کہ بن مانگے اللہ نے تمہیں اپنے حبیب کی امت میں بنایا، بغیر تمہارے مانگے ہوئے اللہ نے تمہیں اس آخری رسول کی امت وسط میں پیدا کیا۔ اور سب سے بڑا اللہ رب العزت کا اس پر فضل یہ ہے کہ امت میں بنایا۔ امت دو طرح کی ہے، امت دعوت اور امت اجابت۔ کفار و مشرکین، یہود و نصارہ وہ بھی حضور کی امت میں ہیں، لیکن مومنین مسلمین یہ بھی حضور کی امت میں ہیں۔ ہمیں امت اجابت کہا جاتا ہے، وہ امت دعوت ہیں۔ یہ بھی کروڑا شکر ہے مولا کا کہ ہمیں امت اجابت میں بنایا، حضور کی امت میں بنایا اور حضور کا کلمہ پڑھنے والوں میں بنایا۔ اور اس پر بھی رب ذوالجلال کا فضل و احسان یہ ہے کہ امت اجابت میں بھی ہزاروں فرقے ہو گئے، ہزاروں فرقے آ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسول تو مانتے رہے، لیکن الگ الگ عیب اور الگ الگ نقص نکالتے رہے۔ گویا کہ کئی شاخیں نکلیں، اس پر بھی میرے مولا کا بڑا فضل و کرم و احسان ہے کہ ہمیں اس امت کی آخری امت کے امت اجابت نے اس جماعت میں پیدا کیا جو صحابہ اور رسول پاک کی سنت پر قائم ہے، جس کو بھی زمانہ اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ اور اس پر بھی رب ذوالجلال کا بڑا فضل و احسان یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت میں بھی ہمیں ایک ایسے عاشق رسول کا تابع و فرما بردار بنایا جس نے ہمیں ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کی
اور ایسا جام پلایا کہ ہر در و دیوار سے یہ آواز بھی آنے لگی، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا کرم و احسان ہی تو ہے کہ اس نے اپنے حبیب پاک کے چاہنے والوں میں بنایا، حضور کی میلاد منانے والوں میں بنایا، حضور پاک کا تذکرہ سن کر خوش ہونے والوں میں بنایا، حضور کا نام سن کر کے انگوٹھے چومنے والوں میں بنایا، اپنی حاجتوں کے لیے رسول کا وسیلہ لینے والوں میں بنایا، بیٹھتے اٹھتے حضور کو مدد کے لیے پکارنے والوں میں بنایا، اور اپنا سب کچھ گنبد خضرا کہنے والوں میں ہمیں بنایا۔ اور اس پر بھی اللہ کا بڑا احسان یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں جماعتیں ہونے کے باوجود عظمت رسالت پر حملہ کسی نے کیا تو اس کے دفاع میں کھڑے ہونے والی جماعت نے ہمیں بنایا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے وہ اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور اپنے حبیب پاک کے قرب میں جسے چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج بڑی رات ہے اور 12ویں شب ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑیاں ایک زمانے میں، یہی تو وہ وقت تھا جب ساری کائنات انتظار میں تھی کہ وہ حبیب کبریا اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ حور و ملک، جن و بشر، سارے لوگ، ساری اشیاء کائنات کی اس حبیب باری صلی اللہ علیہ وسلم کے ورود مسعود کے انتظار میں تھی، اور اس گھڑی کو عالم اسلام میں آج ہر جگہ عید کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو اس کی تکلیف ہے، بعض لوگوں کو تکلیف ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کا جب بھی مہینہ آتا ہے کچھ برساتی کیڑے باہر نکل آتے ہیں، اور اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، گند پھیلاتے ہیں، بہت زیادہ ادھر ادھر گند پھیلا کر کے یہ بات باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میاں وہ صحابی بتائیں جس نے سب سے پہلے میلاد منائی، وہ صحابی کا نام بتائیں جس نے سب سے پہلے جلوس نکالا۔ سنیوں کو وسوسے میں ڈالنے کے لیے اس طرح کی باتیں لاتے ہیں۔ ان سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ اس صحابی کا نام بتائیں جو سومیا گراؤنڈ میں اتنا بڑا اجتماع کراتے تھے، 10 دن کی کانفرنسیں کراتے تھے۔ کوئی ہے جواب؟ بڑے بڑے اجتماعات، بڑے بڑے چلے، بڑے بڑے قافلے، یہ تمام چیزیں کیا عہد صحابہ میں تھی؟ نہیں۔ آج آپ اس کو نیکی سمجھ کر کرتے ہو، خیر سمجھ کر کے کرتے ہو، تو ظالموں جب تمہارا جمع ہونا خیر ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ کے نام پر جمع ہونا کیوں نہیں خیر ہو سکتا؟ اب میں بتاؤں کہ ولادت بسعادت کا تذکرہ صحابی کی بات پوچھتے ہو، تابعی کی بات پوچھتے ہو۔ ارے میاں ہم نے تو پڑھا ہے کہ اللہ نے ابھی کسی کو پیدا بھی نہیں کیا تھا، ابھی کسی کو پیدا بھی نہیں کیا تھا، ساری روحوں کو ایک میدان میں جمع فرمایا، اس کو یوم الست کہا جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، 9ویں پارے میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ مِن بَنِي آدم، تمام آدم کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا تھا کہ اس بات کا، ساری روحیں تھی، جسم کسی کا نہیں تھا، کوئی پیدا نہیں ہوا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ساری روحوں سے ایک سوال کیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحیں خاموش تھی، سب سے پہلے روح محمدی نے جواب دیا، بلا وربنا، کیوں نہیں مولا تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ اس روح محمدی کے جواب پر پھر انبیاء نے جواب دیا، انبیاء کی روحوں کے جواب میں اولیاء کی روحوں نے جواب دیا، اولیاء کی روحوں کے جواب میں مومنین کی روحوں نے جواب دیا، مومنین کی روحوں کے جواب میں سارے انسانوں کی روحوں نے جواب دیا۔ پتہ یہ چلا کہ رب ذوالجلال کی ربوبیت کا اقرار یوم الست میں بھی اگر کسی نے سب سے پہلے کیا تھا تو وہ روح محمدی ہے۔ وہاں پر بھی جلوے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے تھے، وہاں پر روح محمدی ہی کے جلوے تھے یوم الست میں۔ اور دوسرا ایک وعدہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سارے نبیوں سے لیا، سارے نبیوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کر بھیجنے والا تھا، دنیا میں ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ بھی قرآن پاک میں 4 پارے میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے تمام نبیوں کی روحوں سے یہ وعدہ لیا، کس بات کا؟ کہ تم نبی بنا کر بھیجے جاؤ گے، تمہارے زمانے میں اگر میرا محبوب رسول آ گیا، میرا رسول آ گیا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا ہے، تو تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ نبیوں سے پوچھا رب تعالیٰ نے اقررتم، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ سارے نبیوں نے کہا ہاں مولا ہم اقرار کرتے ہیں، وہ نبی اگر ہماری حیات میں آ گیا تو ہم سب اس نبی پر ایمان لائیں گے اور اس نبی کی حمایت میں کھڑے ہوں گے۔ مجھے یہ بتاؤ میلاد کہتے کسے ہیں؟ رسول پاک کی محبتوں کا تذکرہ کرنا یہی تو میلاد ہے، حضور پاک کی سیرت بیان کرنا یہی تو میلاد ہے۔
ابھی کائنات میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی جب رب ذوالجلال حضور پاک کے آنے کے متعلق انبیاء سے وعدہ لے رہا ہے، نبیوں کی روحوں سے وعدہ لے رہا ہے، تو یوم الست میں بھی اسی رسول کے جلوے ہیں۔ بلکہ آپ کو میں بتاؤں، اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے سلسلے میں ہزاروں دلیلیں ہیں، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ دل صاف ہونا چاہیے۔ دلیل تو بہت ہے، دل اگر صاف نہ ہو تو کوئی دلیل اسے کام بھی نہیں آتی۔ جس کے دل میں قرن ہو، جلن ہو، اسے عیب ہی نظر آئے گا، اور جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہو، قلب پاک ہو، وہ اپنے نبی کی محبت میں یہ تمام چیزیں قبول بھی کرے گا۔ عزیزان گرامی وقار، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب ولادت ہوئی، آپ کو مٹی پانی سب سے بوڑھا گیا، اور آپ کی روح کو جب آپ کے جسم میں ڈالا گیا، جانتے ہیں آپ کی تخلیق کے متعلق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی، آپ کی شکل بنائی گئی تو روح پھونکی گئی، اس میں روح باہر آ گئی۔ جسم کے اندر روح قرار نہیں پا رہی تھی، اس لیے کہ جسم مٹی کا ہے اور روح نور ہے، روح نور ہے اللہ کا، تو یہ باہر آ جاتی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کو رکھا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی گئی، آپ بیدار ہوئے اور آپ نے آنکھیں کھولی، تو جیسے ہی آپ کی آنکھیں کھلی سب سے پہلا کلمہ آپ کو جو نظر آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سیدنا آدم علیہ السلام عرش کے پایوں پر، عرش کے دروازوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا، جنت کے درختوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ سے آپ نے سوال کیا کہ اے اللہ، یہ تو اپنے نام کے ساتھ ایک اور نام کس کا رکھا ہے؟ ایک اور نام کون سی شخصیت کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم، تیری اولاد میں میرا ایک محبوب نبی پیدا ہوگا، اس کا نام میں نے ہر عرش کے دروازے پر، ہر جگہ پر رقم کر دیا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے نام پاک کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آسمان کے ہر دروازے پر، عرش پر، وہاں کی جنت کے درختوں پر رقم فرمایا۔ اب خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کے نور کی تخلیق کے بارے میں بھی سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ سب سے پہلے کون سی چیز بنی؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مصنف عبدالرزاق کی حدیث مشہور ہے، حدیث جابر کے نام سے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے مخلوقات میں میرے نور کو پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر اس نور کے 4 حصے کیے، الگ الگ۔ ایک طویل حدیث ہے، ایک حصے سے اللہ نے عرش کو پیدا کیا، دوسرے سے لوح کو، تیسرے سے قلم کو، چوتھے حصے میں پھر 4 حصے کیے گئے، ان میں سے پھر ایک حصے سے حاملان عرش کو، دوسرے سے آسمان کو، تیسرے سے ملائکہ کو، پھر چوتھے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، ان میں سے پھر ہر ایک حصے سے چاند و سورج کو، دوسرے سے ستاروں کو، تیسرے سے انبیاء کو پیدا کیا، پھر چوتھے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو اتنی طویل بیان فرمایا، یہاں تک کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کائنات کی ہر شے کو اللہ نے نور محمدی سے پیدا کیا، نور محمدی سے پیدا کیا، اسی کے جلوے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور پاک کے جلوے کائنات کی ہر شے میں اللہ نے رکھا۔ چاند جو چمک رہا ہے، سورج کو جو جگمگاہٹ ملی ہے، ستاروں کی جو جلولاہٹ ہے، یہ سب قدم مصطفیٰ کی برکت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 12,000 سال پہلے، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 12,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے میرے نور کو پیدا کیا، اور میں رب ذوالجلال کے جلو خاص میں، قرب خاص میں اس کی تسبیح بیان کرتا رہا۔ 12,000 سال، یہ سال کیسے پتہ چلیں گے؟ سال کیسے گنے جائیں گے؟ سال تو یہاں ہے نا، سورج ڈوبے تو ایک دن، سورج نکلے تو پھر دوسرا دن، جب سورج اور چاند تھے ہی نہیں تو سال کیسے ہو رہے تھے؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12,000 سال، تو میرے عزیزوں 12,000 سال کا مطلب کہ دنیاوی 12,000 سال نہیں، وہ نوری 12,000 سال ہے، وہ نوری 12,000 سال ہے، اور نوری سال کی کوئی انتہا اور ابتدا پتہ ہی نہیں انسانوں کو، اس لیے کہ وہ نور والا ہی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
ہزاروں سال تک میں اپنے رب کی تسبیح بیان کرتا رہا. پھر رب ذوالجلال نے جب یہ ارادہ فرمایا کہ پھر کائنات کو وجود بخشا جائے تو میرے نور کو اللہ نے حصوں میں تقسیم کیا اور پھر کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا. اب اس میں مدارج النبوہ میں جو منزلیں بتائی گئی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کی، 1000 سال الگ الگ منزلوں میں حضور کا نور سفر کرتا رہا. عالم عبودیت میں، عالم عبدیت میں، عالم عظمت میں، عالم رحمت میں، کئی عالم ایسے ہیں جس میں حضور پاک کے نور کو سفر کرایا گیا. پھر اخیر وہ وقت آیا جب آدم علیہ السلام کو اس فرش گیتی پر بھیجا گیا. اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عباس صحابی بھی ہیں، حضور کے چچا بھی ہیں. انہوں نے جو قصیدہ بیان کیا حضور کی شان میں، اس میں یہ لکھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ کا نام نہ ہوتا تو آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول نہ ہوتی. اگر آپ کا نام نہ ہوتا تو نوح علیہ السلام کشتی سے کبھی باہر نہیں آ سکتے. اگر آپ کا نام نہ ہوتا تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے کبھی باہر نہ آتے. اگر آپ کا نام نہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں جو ڈالا گیا، آگ نے جو جلنا آپ کو نہیں جلایا، وہ آپ کے نام پاک کی برکت تھی. اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری نہیں چلی، یا رسول اللہ، وہ آپ کے نور پاک کی برکت تھی. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. ہر نبی کو اللہ کے رسول کی حاجت رہی. اور پھر اگر اس زمانے کا کوئی کہتا ہے کہ مجھے حاجت نہیں ہے، تو پھر شیطان نے بھی یہی کہا تھا کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں مگر رسول کی رسالت کو نہیں، ان کی عظمت کو نہیں. تو جو شیطان کی ذریت میں ہو اسے رسول سے کیا واسطہ. ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ. ہمارا تو یہی معمول ہے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. عزیزان گرامی وقار، میلاد پاک کے بارے میں چند باتیں عرض کر کے میں آگے بڑھتا ہوں. جن لوگوں کو درد ہے، تکلیف ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ سنی لوگ بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں آتا. ایک صاحب تو قرآن کی آیت پڑھ کر کے بتا رہے تھے 2 دن قبل، ایک نئی کوڑی لے کر کے آئے تھے، کہا کہ قرآن میں 12 مہینوں کا ذکر ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. 10ویں پارے کی آیت. اور صاحب پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. آپ کو پتا ہے 4 مہینے حرمت والے ہیں. علماء سے کبھی آپ نے سنا ہوگا حرمت والے یعنی عزت والے ہیں. دیکھیں وہ صاحب کہہ رہے ہیں 4 مہینے جو عزت والے ہیں اس میں کون کون سے ہیں؟ ایک رجب کا مہینہ، دوسرا ذی القعدہ، تیسرا ذی الحجہ، چوتھا محرم. یہ 4 مہینے حرمت والے جو صاحب بتا رہے ہیں ان کی بات میں نقل کر رہا ہوں. اور کہتے ہیں میاں دیکھو 4 مہینے حرمت والے، اس میں ربیع الاول کا کہیں ذکر ہی نہیں آیا. تو کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ عزت والا مہینہ ہے؟ کیوں نہیں اللہ نے نازل کیا؟ ایسی بھدی باتیں ان کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے. ان سے اگر کوئی پکڑ کر پوچھے اس میں تو رمضان کا بھی ذکر نہیں آیا، تو کیوں رمضان کو مبارک کہتے ہو؟ رمضان مبارک کیسے ہو گیا؟ میاں رمضان تو رمضان، اس میں لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو یہ حرمت والے 4 مہینوں میں تو لیلۃ القدر کا بھی نام نہیں آیا. تو 4 مہینوں میں اگر نام ربیع الاول کا نہیں آیا تو ان کو ایسا لگتا ہے بڑی دلیل مل گئی، بڑی دلیل مل گئی کہ میلاد نہیں منانے کے لیے بڑی دلیل مل گئی کہ اس میں 4 مہینوں میں. ان ظالموں کو یہ پتہ نہیں حرمت والے مہینوں کا مطلب کیا ہے. حرمت والے مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں جنگ، جدال، قتل و قتال کرنا حرام ہے. اس لیے ان کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے. یہ 4 مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے. اس میں تو میلاد کو اور رمضان کو کہاں سے داخل کرنے پر آ گئے؟ میرے عزیزوں، چلے دوسرا جواب ہم یہ بھی ان سے پوچھتے ہیں. نہیں آیا نا ربیع الاول کا نام؟ 4 مہینوں کا تو نام آیا، رجب کا آیا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم کا نام تو آیا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان سے ذرا پوچھو یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں یہ بتایا کس نے؟ تمہیں کس نے بتایا؟ بات تمہیں کہنی پڑے گی کہ رسول اللہ نے بتایا. بات تمہیں کہنی پڑے گی کہ یہ بات بھی کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے بتایا. کہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ رسول اللہ پر. تو ان سے پوچھیں میرے عزیز، تو یہ کہتا ہے کہ یہ 4 مہینوں میں میلاد کا ذکر نہیں آیا. اگر وہ میلاد آتی نہیں تو یہ 4 مہینے آتے بھی نہیں. ارے بقرعید بھی ملی ہے، عید الفطر بھی ملی ہے اسی میلاد کی برکت سے، اسی میلاد کی برکت سے. اگر رسول پاک نہ آتے تو کیا رمضان معلوم ہوتا؟ کیا قرآن معلوم ہوتا؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر رسول پاک ہمارے درمیان تشریف نہ لاتے تو پھر انسانوں کو رحمان کا پتہ بھی نہیں ملتا. اللہ رب العزت تک کی بات. میرے عزیزوں، واسطے کو جب، وسیلے کو جب چھوڑ دیا جاتا ہے تو ایسی ہوتا ہے.
ऐसी होता है। और आप सबसे मैं ये गुजारिश करता हूं कि गूगल पर भरोसा करके मत बैठना। हाँ, जिस तरह आज नौजवानों की आदत सी हो गई है कि एक किसी ने भेज दिया व्हाट्सएप पे, उसके ऊपर यकीन करके बैठते हैं, अरे इसका जवाब क्या हो सकता है, इसका जवाब क्या हो सकता है। आप सबको पता है कि गूगल मैप चलाने वाले कई मतलब फंस भी जाते हैं, किसी गटर में भी ले जाती है गूगल मैप वाली जो खाला बताती रहती है, और उसके पैरोकार अक्सर इधर उधर धक्के भी खा जाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हमारा दीन सिर्फ इंटरनेट से नहीं चलता, हमारा दीन सिर्फ सोशल मीडिया और व्हाट्सएप से नहीं चलता। इसकी मजबूत दलीलें हैं, कुरान और हदीस हमारे पास है। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद के मुतालिक एक चीज नहीं कई चीजें लाई गई। एक बड़े साहब आए, उन्होंने कहा कि ईद के अगर ये ईद है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन रोजा रखा था। हुजूर ने, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हुजूर पीर के दिन रोजा रखते थे। आपसे पूछा गया आप रोजा क्यों रखते हैं? फरमाया इसलिए कि मैं इस दिन पैदा हुआ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस दिन मैं पैदा हुआ। तो इन साहब को ये मिला, पता चला कि देखो ईद में, बकरीद में और रमजान की ईद में रोजा हराम है, तो ईद के दिन रोजा रखना हराम है। तो हुजूर ने रोजा रख करके बताया कि ये ईद नहीं हो सकती। वाह, छोटी छोटी चीजें इनको मिल जाती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको यही चाहिए कि किसी न किसी तरह ईद ना मनाने वाली कोई बात मिल जाए, बाकी इनका बड़ा फंक्शन हो जाए, इनकी बेटी की मंगनियां बड़ी हो जाए, वलीमे बड़े हो जाए, सब कुछ चलेगा। मीलाद के लिए कोई लाइटिंग भी न लगाए। दर्द और तकलीफ होती है, क्योंकि इनके दादाजी को जो तकलीफ हुई थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन, निसार तेरी चहल पहल पर हजार उम्मीदें रबीउल अव्वल, किसको तकलीफ थी? सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। मेरे अजीजों, तो जाहिर सी बात है पोतों को भी तकलीफ आज होनी चाहिए। बात जो है ईद के दिन रोजा नहीं रख सकते, और हुजूर ने रोजा रखकर बताया कि ईद नहीं, तो उन्हें ये भी बताना चाहिए कि फिर जुमा के दिन जो रोजा आ जाता है, और जुमा को भी कहा गया ईदुल मोमिनीन, जुमा क्या है? मोमिनीन की ईद है। आशूरा को भी ईद कहा गया है, आशूरा को भी ईद कहा गया। और आशूरा को रोजा रखते हैं कि नहीं रखते? मेरे अजीजों, वो सिर्फ 2 ईदों के लिए खास है, बकरीद और रमजान की ईद के उन 2 दिनों में रोजा रखना हराम है। बाकी ईदों के लिए कहीं पर भी किसी हदीस में नहीं कहा गया कि इन दिनों में रोजा रखना हराम है। ये तो जबरदस्ती का ये लेकर के आए कि मीलाद के दिन हुजूर रोजा रखकर बताया कि ईद नहीं हो सकती, बल्कि हम तो कहते हैं हुजूर ने रोजा रखकर बताया कि यही ईद है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में खुशी का जो तरीका है वो रोजा भी है और नमाज भी है। जैसे हम ईदगाह में जाकर नमाज पढ़ करके खुशी का इजहार करते हैं, ईद के दिन रोजा रख करके भी खुशी का इजहार किया जा सकता है। और एक साहब ने कहा कि अच्छा अगर आप मना रहे तो ये अब आपकी बात है, अब जाकर के ये सब मनाने लग गए, पहले क्यों नहीं मनाया? मक्का वाले हुजूर को पैदा होते हुए सामने देखा उन्होंने, लेकिन उन्होंने तो नहीं मनाया। ये भी बड़ी बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में पैदा हुए तब खुशियां नहीं मनाई गई, खुशियां नहीं मनाई गई, तो फिर आज क्यों आप मना रहे हैं 1400 साल के बाद? पहली बात तो हम जो भी ये सवाल करे उससे पहले ये तय कर लो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त पैदा हुए थे मक्का में काफिर थे कि मुसलमान थे? सारे लोग कुफार और मुशरिकीन थे सिवाय हजरत बीबी आमिना और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के। सारे लोग क्या थे? काफिर थे, ईमान लाए हुए नहीं थे। तो हम ईमान वालों की बात कर रहे हैं, काफिरों की बात नहीं कर रहे। काफिर अगर हुजूर की आमद की खुशी ना मनाए तो हमें क्या फर्क पड़ता है, और अगर तुम्हारा भी लिंक उनसे है तब भी हमें क्या फर्क पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि ईमान वाले मनाए थे कि नहीं मनाए थे, ये बताओ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी ईमान वाले मनाए थे या नहीं मनाए थे? 2 ईमान वाले तो मक्का में थे, बीबी आमिना और हजरत अब्दुल मुत्तलिब। रिवायतें पढ़ो तो पता चले हजरत बीबी आमिना ने क्या बयान किया और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या बयान किया। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ये 12वीं शब थी, सुबह शादी का वक्त था, फजर के वक्त में तवाफ़े काबा में मशगूल था। अचानक मैंने खाने काबा को देखा, बीबी आमिना के घर की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी देर के बाद किसी मुनादी ने आकर के मुझे खबर दे दी कि अब्दुल मुत्तलिब मुबारक को तुम्हारे घर पोता आया हुआ है। ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बयान किया। हजरत बीबी आमिना की रिवायतें अभी मैं आगे चल करके बताता हूँ। दोनों ने खुशियां मनाई हैं और खुशियों का इजहार भी किया है। हजरत बीबी आमिना की एक ही बात अगर मैं बता दूं, वो किसी को नसीब में नहीं है, किसी के नसीब में नहीं। फरमाती है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले मेरी पेशानी से एक नूर निकला और मेरे घर की दीवारें ऐसे शक नजर आने लगी कि मैं उस नूर से मक्का में बैठ करके मुल्क शाम के महल्ला देख रही थी, बसरा के महल्ला देख रही थी,
1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर का फासला है। मक्का से मुल्क शाम और बसरा 1000 किलोमीटर से ज्यादा का फासला है। बीबी आमिना फरमाती है मैं अपने घर में मक्का में बैठकर मुल्क शाम के महल्लात को चमकता हुआ देख रही थी। ये कौन? हजरत बीबी आमिना कह रही है वो नबी नहीं है, वो रसूल नहीं है, बल्कि नबी को 9 माह अपने पेट में रखा था। जिसके पेट में मुस्तफा हो उसकी आंखों का हाल ये है, तो बजाते खुद मुस्तफा की आंखों का हाल क्या होगा? उठ गई जिस तरफ दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मेरे अजीजों, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मां ने भी खुशियां मनाई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने भी खुशियां मनाई। और जो साहब ये कह रहे मक्का वाले नहीं मनाए थे, हमें क्या फर्क पड़ता है, नहीं मनाए थे, आज भी नहीं मना रहे, तब भी हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमारे पास एक दलील है। तुम मक्का वालों को फॉलो कर रहे हो, आओ मैं तुम्हें बताता हूं। मक्का वाले तो काफिर थे, उस वक्त नहीं मनाए, लेकिन हुजूर की जिंदगी पाक जब 53 साल की हुई, मक्का छोड़कर मेरे आका जब मदीना हिजरत करके आ रहे थे, अब मुझे बताओ कि मदीने वालों ने क्या अकेले 2 आदमियों ने हुजूर को बुलाया था? रिवायतें आप सुनाता हूं मैं आपको। जब मेरे आका मदीने आने वाले थे, अल्लाह अल्लाह, मदीने वालों को लाखों सलाम, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 9 दिन से मेरे आका का इंतजार करते हुए घरों से बाहर निकल आए थे। 1-2 नहीं, सैकड़ों की तादाद में हर घर से छोटी बच्चियां, बच्चे, जवान, बूढ़े, गुलाम सब मदीने में बाहर आ जाते और एक ऊंचे टीले पर इंतजार करते, वो आफ्ताब रिसालत अब चमकेगा तब चमकेगा। 9 दिन के बाद मस्जिद अक्सा से हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ जैसे ही आने लगे, खुशियों का ठिकाना नहीं था। बच्चियों के हाथ में दफ आ गए और हबशी गुलामों के हाथों में नेज़े और भाले आए और रक्स करते हुए सबों ने गुनगुनाया तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये किसके नगमे हैं जो आज तक हमारी मस्जिदों से गूंजते हैं, हमारे सलातो सलाम में पढ़े जाते हैं? मेरे अजीजों, ये मदीने वालों ने ही तो मनाया था। अब तुम पूछते हो हुजूर के आने पर खुशियां नहीं मनाई गई थी, हो सकता है मक्का के काफिरों ने नहीं मनाया था, मदीने के ईमान वालों ने तो मनाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है, हम मक्का के काफिरों की इक्तिदा नहीं करते, मदीने के ईमान वालों की इक्तिदा करते हैं। अल्लाह ने हमारे हिस्से में मदीने वाले ईमान वालों की इक्तिदा रखी है, हम उनकी पैरवी करते हैं। जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अब जुलूस का भी बड़ा मसला है, जुलूस कहां से है, जुलूस कहां से आया? जुलूस की भी बड़ी तकलीफें लोगों को है। मैं आपको क्या बताऊं, कल सिर्फ मैंने एक स्टेटस ही रखा था जो हजारों को खलने लगा। मेरे घर पर आज नोटिस लगाई गई। हाँ, ये मुझे बताने में भी कोई खौफ और डर नहीं है। आपको अगर मैं बताऊं, शायद मेरा नंबर किसी के पास हो, तो इतना ही मैंने लिखा था कल की शाम या रात के वक्त मैंने सिर्फ इतना लिखा था, जुलूस तो निकलेगा चाहे अकेले ही क्यों ना निकलना पड़े। इतनी बात मैंने लिखा, बस और कुछ नहीं। लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसमें कुछ गलत हुआ? भाई परमिशन नहीं है, ठीक है, कोविड-19 है, ठीक है, लेकिन अकेले आदमी के लिए तो कोई परमिशन नहीं लगती। आप 144 लगाओ, 188 लगाओ, एक आदमी के लिए तो नहीं है पाबंदी। हमने सिर्फ इतना लिखा कि जुलूस तो निकलेगा चाहे अकेला ही क्यों ना निकलना पड़े। इतनी तकलीफ हो गई हमारी जुबान से, इतने निकले हुए जुमले से, कि मेरे घर पर लाकर वो प्रिंट भी निकाल करके लाए और चिपका करके गए। क्या आपने ये स्टेटस पर लगाया है जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान भर में खलबली मच सकती है? अल्लाह अकबर। सिर्फ एक स्टेटस से इतना हो सकता है, तो फिर अंदाजा करो कि हर शेर जब होशियार होगा। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों में हर गुलाम होशियार होगा। मियां, हम किसी को छेड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि जुलूस लेकर के किसी को मारने जा रहे हैं, जुलूस लेकर के किसी को कत्ल करने जा रहे हैं। हम तो गुलामी मुस्तफा में निकलने की बात कर रहे हैं, अमन अमान और खैर सगाली की दावत देने की बात करते हैं। लेकिन इस बात पर भी तकलीफ तो हुई। अब हमें ये नहीं पता कि पुलिस को तकलीफ हुई, कि नेता को तकलीफ हुई, किसको तकलीफ हुई, हमें नहीं मालूम। लेकिन इतना जरूर मालूम है, सिवाय इब्लीस के जहां, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो रसूलुल्लाह वाले हैं और हुजूर पाक की मिलाद मनाने वाले हैं और जुलूस करने वालों में से हैं। जिसे तकलीफ हो वो इब्लीस की इब्तिदा करे। अब मैं जो बात कर रहा हूं, जुलूस की बात बीच में आई, कहां से है, तब भी जवाब यही देना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में दाखिल हुए थे, पूरे मदीने वालों ने हुजूर के साथ जुलूस की शक्ल में मेरे आका का इस्तकबाल किया। ये जुलूस सनियतुल वदा की घाटियों से चलता हुआ अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर खत्म हुआ। हुजूर पाक उसमें बनफ्से नफीस तशरीफ फरमा थे। हम उसी जुलूस की यादगार में हर 12वीं को अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आते हैं और हमारा तो अकीदा ये होता है, वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे।
वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। और जुलूस पाक में सारे लोग खुशबुओं में मुअत्तर होते हैं, सरों पर टोपियां, गुस्ल के साथ पाक साफ होकर एक अजीब समा होता है। ऐ मुसलमानों, आज 12वीं शब है, मस्जिद खचाखच भरी हुई है, यहाँ का मौसम भी, क्या हमारे दिलों में ये बात नहीं आती है? क्या ये समा देखकर, ये नूरानी मंजर देखकर जो मीलाद की रात गुजारने आए हैं, क्या ये बात हमारे दिलों में नहीं आती है? हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। अब एक बात याद रखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात है, हम इसका उसका जुलूस नहीं निकालते। तुम जिसके झंडे लेकर घूमना चाहते हो घूमो, हमारा तो मामूल ये है, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको? किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको? हमें काफी है सैयद अपना नारा, हमें काफी है सैयद अपना नारा। बस हम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में निकलते हैं। लोगों को अगर तकलीफ होती है तो होने दो, उनको अगर कुड़न और जलन होती है तो होने दो। अरे मियाँ, यहाँ पर बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों के रैलियों में कभी कोरोना नहीं आया, कभी नहीं आया। उस वक्त कोरोना बहुत सारे संन्यास में बैठा हुआ होता है, कहीं नहीं आया। त्योहार में नहीं आया, बहुत सारे सियासी पार्टियों के इलेक्शन कैंपेनिंग में नहीं आया। अभी सुनने में आया है कि उनका संन्यास खत्म हुआ और जुलूस में आने वाला, जुलूस में आने वाला है। आप सब सतर्क रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें। मेरे अजीजों, हजार बातें आने दो, लेकिन एक नारा हमारा होगा, एक नारा हमारा होगा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की। तुम आज की बात करते हो कि 12वीं को निकलेंगे, 14वीं को निकलेंगे, नहीं मियाँ, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले पारस नजद के किले गिराते जाएंगे। और सुनो, तकलीफ होती है तो होने दो, खाक हो जाए अदू, खाक हो जाए अदू जल कर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हमने अपने बच्चों को तालीम भी यही दी है और आइंदा बच्चों को यही सिखा करके बड़ा करना कि इसके उसके नाम पर नहीं, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते, जिसकी सुबह शाम मुस्तफा के नाम पर होती हो, जिसका जीना मरना मुस्तफा के नाम पर होता हो, तुम याद रखना उसके कदमों को, उसकी जुबान को नहीं रोक सकते। अल्लाह ने अपने हबीब के गुलामों को यह तसर्रुफ दिया है, हवाएं तो रुख मोड़ सकती हैं, गुलाम मुस्तफा का चेहरा बदल नहीं सकता। इंशाअल्लाह अज़ीज, इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी इस बात को। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की ये करामत वाली साथ है, अल्लाह जरूर इसमें हमें बरकत अता करेगा। जो आए हैं वो जरूर रहमतों से लबरेज होकर जाएंगे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मक्का मुकर्रमा में मैं ऐसी एक महफिल में हाजिर था जहां हुजूर की मीलाद पढ़ी जा रही थी, हुजूर की मौलूद पढ़ी जा रही। उस महफिल में जैसे ही शरीक हुआ, थोड़ी देर के बाद मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए और मैं महसूस करने लगा कि अचानक एक बहुत तेज रोशनी फैली है और आसमान तक जा रही है, उस घर की छत से लेकर ऊपर तक और पूरी महफिल में। और थोड़ी देर के बाद घोड़े के हिनहिनाने की आवाजें आने लगी। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते, कश्फ से ये पता चला कि इस महफिल पाक में अल्लाह के मखसूस फरिश्तों का नुज़ूल हुआ। और फरमाते हैं, हर वो महफिल जहां जिक्र मुस्तफा होगा, अल्लाह के कुछ मखसूस फरिश्ते ऐसे हैं जो उस मजलिस को अपने रहमत के परों से ढांक लिया करते हैं। ये बात बईद नहीं है, तैबा मस्जिद में बैठी हुई इस मजलिस को भी अल्लाह के फरिश्तों ने अपनी रहमतों से ढांका हुआ, अपने रहमत वाले परों से ढांका हुआ है। इसीलिए मेरे अजीजों, अब बात हमें करनी है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। हमारा जिक्र जो आज है वो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक की है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा रसूल हमारे दरमियान मबूस फरमाया जिसके लिए इतने अलकाब, इतने औसाफ आए कि जिनके मुतालिक बहुत सारे बुजुर्गों ने लिखा। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जो खुसूसियात अता की वो मेरे मुस्तफा को अता की। नूह अलैहिस्सलाम को जो नजाबत दी गई थी वो अल्लाह ने अपने हबीब को भी अता की। इब्राहीम की खिल्लत उनको दी गई, इस्माइल अलैहिस्सलाम की सबात कदमी आपको दी गई, दाऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत आपको दी गई, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न व जमाल आपको दिया गया।
मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल आपको दिया गया, ईसा अलैहिस्सलाम का जमाल आपको दिया गया, हुस्न यूसुफ दमे ईजा यदे बैजादारी, आंखें खूबा हमा दारंद तू तन्हादारी। या रसूल अल्लाह, सारे अंबिया के मौजज़ात और कमालात आपको तन्हा अल्लाह ने अता किया। आला हज़रत इसी को अपने शेर में यूं फरमाया, जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दुरूद। उस रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हम जैसे गुनहगारों के दरमियान जो महमूद फरमाया, अंदाजा तो करो ए मोमिनो हमारी कौन सी हैसियत है, हमारी क्या हैसियत है, और आज हम किस हैसियत के साथ जी रहे हैं। अल्लाह ने कितना बड़ा इनाम नाजिल किया। और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब कायनात में भेजा तो कुरान ये कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहानों की रहमत बनाया, सारे जहानों की, वो आलम मलकूत हो, आलम नासूत हो, आलम नबातात हो, जमादात हो, जिन्नात हो, हैवानात हो, सारे आलम जितने हैं सब आलमीन के लिए अल्लाह ने अपने नबी को रहमत बनाया। लेकिन ये भी रसूल पाक की मेहरबानी, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। दुरूद पाक पढ़ें। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हमारे दरमियान मबऊस होना, अजीज़ान गिरामी औक़ात, विलादत बासआदत जिसके तज़किरे होने हैं, अल्लाह ताला ने जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, हुजूर खुद फरमाते हैं मेरी हैसियत ऐसे है जैसे किसी ने एक पूरा महल बनाया, पूरा महल बनाया और उसमें एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी। क्या वो महल कंप्लीट माना जाएगा? नहीं, एक ईंट की खाली जगह छोड़ दी गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो आखिरी ईंट मैं मोहम्मद हूँ, वो आखिरी ईंट मैं मोहम्मद। अल्लाह ने सारे नबियों को भेजा, सारे नबियों को भेजा, लेकिन सब नबियों में कमाल जो पैदा किया वो मेरे मुस्तफ़ा की जात से पैदा किया। अब सुनिए तवज्जो से मेरे अजीजों, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक चीज ये इरशाद फरमाई कि अना तिलकल लबीना, मैं वो आखिरी ईंट हूं। अब यहां पर एक बात ये भी हमें बतानी है कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल को पैदा करने से पहले की तमाम चीजें पैदा की, कायनात में जमीन, आसमान, चांद, सूरज, ये सब क्यों बनाए गए और इनके मुतालिक मैं बताता हूं। बात लोग ये कहते हैं हुजूर आए उस वक्त मीलाद मना लिया, ठीक है, अब हुजूर चले गए, हुजूर को जा करके भी 1400 साल हो गए, अब तक क्यों मना रहे हैं आप? उनकी तो वफात भी हो गई। जिंदा लोगों के बर्थडे मनाए जाते हैं, जिंदा लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं, रसूल पाक चले गए, अब तक क्यों मना रहे? पहला जवाब तो ये है कि वो आप भी जिंदा हैं, आलम बरज़ख में है। लेकिन मैं आपको एक दलील के जरिए से ये बताऊं कि हम दुनिया में देखते हैं कुछ महफिलें होती हैं तो किसी खास शख्स के लिए सजाई जाती है, होता है शादी का मंडप, शादी का हाल, आपने देखा होगा लाइटिंग भी लगी है, कुमकुमे भी लगे हैं और फिर फूल भी लगाए गए हैं, कुर्सी भी रखी गई है। किसके लिए मियां बताएं? दूल्हे के लिए। किसके लिए? एक शादी का मंडप और शादी का हाल है, वो किसके लिए सजाया जा रहा है? दूल्हे के लिए। और बाराती कुछ पहले आए, कुछ उसके साथ आए। पहले से आने वालों ने इंतजाम किया और इस्तेकबाल किया, अब कुर्सी पर लाकर बिठा दिया गया दूल्हे को। हाल बहुत सजा हुआ है, फूल भी लगे हैं, लाइट भी लगी है, सब कुछ लगा है। दूल्हे का निकाह हो गया, खाना हो गया और दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर रुखसत हो गया शाम में, या दूल्हा चला गया। अब मुझे बताओ क्या वो लाइटिंग वैसी रखी जाएगी? क्या वो फूल वगैरह सारी चीजें वैसी बाकी रखी जाएंगी? क्या करेंगे? निकाल देंगे ना। मियाँ वो दूल्हे के लिए आज के दिन के लिए सजाया गया था, शादी है, शादी हो गई, दूल्हा चला गया तो बाराती भी नहीं बैठते, चले जाते हैं। दूल्हा जाने के बाद हाल भी बेहाल होता, सब खत्म हो गए, कोई सजावट बाकी नहीं रहती। ये दुनिया का दस्तूर है, इसको जहर में रखें। अब मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह ने अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, लौलाका लमा खलक़तुद दुनिया वला फलाक वला रदीन, ऐ रसूल अगर आपको पैदा करना ना होता तो ना मैं जमीन को बनाता, ना आसमान को बनाता, ना दुनिया को बनाता। ऐ रसूल जो कुछ भी यहाँ बनाया गया वो किसके लिए बनाया गया? आपके लिए बनाया गया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाया गया। अब मैं बताता हूँ आपको, ये जमीन का बिछोना बिछाया गया, आसमान की छत तानी गई और उसमें सजावट के लिए तारों को जगमगाहट दी गई, चांद और सूरज को झिलमिलाया गया, दरख्तों के कुमकुमे लगाए गए, दरियाओं की मौजें बहाई गई, ये सारी कायनात की सजावट बनाई गई। और फिर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक बारातियों की शक्ल में नबियों को भेजा गया।
सारे अंबिया आए, हर नबी ने उस आखिरी नबी का ही कसीदा पढ़ा। हर नबी ने कहा मैं असल नहीं, मेरे बाद आने वाले हैं जिनका नाम नामी मोहम्मद होगा। हर नबी ने उस नबी के आने की बशारतें दी। अब मुझे बताओ ये कायनात किसके लिए सजाई? रब्बुल जलाल ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। जमीन का बिछोना बिछाया, आसमान का छत ताना गया, तारों की जगमगाहट, सूरज और चांद की झिलमिलाहट, दरख्तों के कुमकुमे, दरियाओं की मौजें, ये सारी सजावट मुस्तफा करीम आपके लिए थी। नबियों की ये बारात आपके लिए थी। अब 12 रबीउल नूर को वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूल्हे की शक्ल में तशरीफ लाए, इस कायनात में आ गए और कितने साल बिताए? 63 साल की जिंदगी बिताई और फिर इस आलम जाहिर से रूपोश हो गए। अब जो बात हमें करनी है वो यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए भी, 63 साल यहां सबके आंखों के सामने रहे भी, और उसके बाद आंखों से जलवा अफरोज, आंखों से रूपोश होकर अपनी कब्र पाक में जलवाबार हो गए। लेकिन अब सवाल जो है हमारा ये है कि हमने दुनिया में तो देखा दूल्हे के जाने के बाद सजावट निकाल दी जाती है, दूल्हे के जाने के बाद महफिल में से लाइटिंग भी खत्म होती है, फूल भी निकाल लिए जाते हैं, कुर्सी भी हटा दी जाती है, सब खत्म कर दिया जाता है। लेकिन मैं पूछता हूं, अगर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए तो उनके लिए ये जो चीजें सजाई गई थी, चांद अभी क्यों चमक रहा है, सूरज अभी क्यों झिलमिला रहा है, तारे अभी क्यों जगमगा रहे हैं, ये दरख्त अभी क्यों बाकी हैं, ये समंदर की लहरें अभी क्यों बाकी हैं, ये जमीन का बिछोना अभी क्यों बिछाया गया, आसमान का छत अभी तक क्यों ताना गया? तुम्हें जवाब मिलेगा, नादान तुझे पता नहीं, वो दूल्हा अभी जिंदा है। तुम जिसके मुतालिक ये बात कर रहे हो वो दूल्हे आम होते हैं जिनके जाने के बाद सजावट निकाल ली जाती है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक ऐसी है कि उनके आने के लिए ये सब सजाया गया और वो अपनी कब्र में है तब भी ये चीजें बाकी रखी गई, इसलिए कि कब्र में वो फितरत के तकाज़ों के एतबार से रब्बुल जलाल के वादों के मुताबिक मौत की चादर को तो उन्होंने ओढ़ लिया, लेकिन हमारा अकीदा ये है तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और निगरानी वक़ार। अब एक बात यह भी है कि आज भी हमारे दिलों पर अगर किसी की हुक्मरानी है तो वो मदीने के ताजदार है। हमने बादशाह अगर किसी को माना है तो अपने रसूलुल्लाह को माना है। हमारा लीडर, हमारा कायद, कुदवतुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मौला भी हैं, हमारे दाता भी हैं, वही सब कुछ है। इसलिए कि हमने बचपन से कानों से यही सुना, जुबान से यही पढ़ा, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो वाला, गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा, गमज़दों को मुज़्दा दीजिए कि है रज़ा बेकसों का सहारा वो हमारा नबी। हमने रसूल पाक को कल भी शहींशाह माना, आज भी मानते हैं, बल्कि कब्र का बादशाह भी उन्हें मानते हैं और हश्र का बादशाह भी उन्हें मानते हैं। हश्र के दिन भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखी जानी है। अज़ीज़ान गिरामी, इसको भी मैं एक बार मसले से हल कर दूं, बाज़ लोगों ने ये बात छेड़ी है तो आपको एक बात मैं बताऊं, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्तनत और शहींशाहियत को हम इस अंदाज से भी साबित करते हैं कि बादशाहों का निजाम आपने देखा होगा, बादशाह जब कुर्सी पर बैठता है तो उसके अगल बगल वजीर हुआ करते होते हैं, वजीर बैठते हैं। पहले जमाने का ये उसूल था कि वजीर अगर बादशाह के बगल में बैठे हैं तो इसका मतलब है कि बादशाह अभी रियाया की हाजतें सुनने के लिए बैठा है, बादशाह अभी रियाया की हाजतें सुनने के लिए बैठा। अगर वजीर उठ गए, वजीर चले गए तो इसका मतलब है कि बादशाह अब अकेला आराम करना चाहता है, अब रियाया करीब नहीं जाएगी, रियाया करीब नहीं जाएगी। ये पुराने जमाने का दस्तूर हुआ करता कि बादशाह का तख्त जब बिछा जाता और कुर्सी शहींशाहियत की लगाई जाती तो उसके अगल बगल वजीर होते और वजीरों का होना इस बात की अलामत होती कि बादशाह अपनी बादशाहत पर कायम है और रियाया की सुनने के लिए तैयार है। अब सुनो मेरे अजीजों, रसूल पाक जब तक ज़ाहिरी हयात में थे, हर अमीर और गरीब अपनी हाजतें लेकर रसूलुल्लाह के पास हाजिर होता,
نہیں ہوتا. صحابہ ہیں اس میں. ایک صحابیہ اپنے بچے کو لے کر آئی, گونگا ہے میرا بیٹا, 8 سال 9 سال کا ہو گیا, اب تک بولتا نہیں. حضور کے پاس لے آئی, کہا حضور اس کا کچھ کر دے. کوئی دوا کھلائی, کوئی دعا دی, کچھ نہیں. حضور پاک نے اس کو کہا بچے کو سامنے کر. بچہ سامنے آیا. میرے آقا نے صرف اتنا فرمایا, من انا, میں کون ہوں. بچہ بول پڑا, اشہدو انک محمد رسول اللہ. قوت گویائی ملی. اتنا ہی نہیں, ایک صحابی نابینا تھے, وہ آئے حضور کی بارگاہ میں, کہا آنے جانے میں بڑی دقت ہوتی ہے یا رسول اللہ آپ کچھ فرما دیں. میرے آقا نے فرمایا مسجد میں جاؤ, 2 رکعت پڑھو اور میرے نام سے اللہ کی بارگاہ میں مانگو. یہ دعا ترمذی شریف میں موجود ہے. رسول پاک کے وسیلے سے اس صحابی نے اللہ سے مانگی. وہ مسجد کے دروازے سے نکلنے سے پہلے آنکھوں میں ان کے اجالا ہو چکا, آنکھوں میں نور آ چکا تھا. صحابہ اپنی حاجتیں لے کر کس کے پاس جاتے؟ رسول پاک کے پاس جاتے. گناہ ہو جائے تو حضور کے پاس جائیں, بیماری ہو تو حضور کے پاس جائیں. یہی تو عقیدہ بریلی کے تاجدار نے ہمیں دیا تھا. آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے, جلوہ قریب آ گیا تم پہ کرو. شافی و نافی ہو تم, وافی و کافی ہو تم, درد کو کر دو دوا. یہ مانگنے کا طریقہ بھی ہمیں صحابہ سے ملا ہے. یہ صرف بریلی کا عقیدہ نہیں ہے, بریلی والے نے صحابہ کا عقیدہ لیا. بریلی کا عقیدہ کہاں سے آیا؟ صحابی سے آیا. ہاں ایک بات صاف سمجھ کر کے چلے, الحمدللہ بریلی کا عقیدہ صحابی سے آیا اور سہارنپور دیوبند کا عقیدہ وہابی سے آیا. بس اتنا سا فرق ہے. اور صحابی کا عقیدہ وہی ہے جس کو رسول اللہ نے تعلیم دی. اب میں آپ کو جو بات کہنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب تک میرے آقا عالم ظاہری میں تھے حاجتیں لے کر صحابہ آتے رہے. اب لوگوں کا یہی کہنا ہے نا, کسی جوکر نے یہ کہا تھا اب رسول اللہ سے مانگنا حرام ہے, سنا ہوگا آپ نے. حضور پاک اب انتقال فرما چکے, مانگنا حرام ہے. نعوذ باللہ ظالم, اور تمہیں پتہ ہی نہیں وہ اب بھی بادشاہ. اس وقت صحابہ مانگتے تھے, ظاہر سی بات ہے وہ بادشاہ تھے. جو میں بات کہہ رہا تھا وہ کیا ہے, وزیر بغل میں بیٹھتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بادشاہ ابھی بھی رعایا کی حاجتیں سننے کے لیے بیٹھا ہے. اب سنو, میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 4 وزیر دیے, 2 آسمان میں اور 2 زمین میں. آسمان کے وزیروں کا نام جبرائیل اور میکائیل ہے, اور زمین کے وزیروں کا نام ابو بکر اور عمر ہے. زمین کے وزیروں کا نام ابو بکر اور عمر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے پاس جانے والا ہر سنی جانتا ہے میرے آقا کی قبر پاک ہے, اور آپ کے پہلو میں کون آرام کر رہا ہے؟ آپ کے پہلو میں ابو بکر صدیق اور حضرت عمر آرام فرما رہے ہیں. حضور نے فرمایا دنیا میں یہ دونوں میرے وزیر ہیں. وزیر آج بھی پہلو میں بیٹھے, اس بات کی علامت ہے کہ بادشاہ اب بھی رعایا کی حاجت اتنا ہی نہیں, مفتی سلمان اظہری صاحب, اتنا ہی نہیں میرے عزیزو, وہ رسول پاک کے پہلو میں ابھی صدیق اکبر بھی جلوہ بار ہیں, فاروق اعظم بھی جلوہ بار ہیں. دونوں وزیر اس بادشاہ اعظم کے پاس آج بھی ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ بادشاہ ابھی بھی امت کی حاجتیں سننے کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے. اور حضور پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا, جب سور پھونکا جائے گا, محشر کا میدان جو قائم ہونے والا ہے اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں جو سب سے پہلے محشر کے میدان میں اپنی قبر سے اٹھیں گے کون؟ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اٹھوں گا, اور اس کے بعد ابو بکر اور پھر عمر اٹھیں گے. حضور فرماتے ہیں میں میدان محشر میں بھی اس حال میں آؤں گا کہ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا, دوسرا عمر کے کندھے پر ہوگا. یا رسول اللہ, محشر کے دن بھی دونوں وزیر پہلو میں ہیں. پتہ یہ چلا کہ وہاں پر بھی چلے گی تو صرف مصطفیٰ کی چلے گی. اعلیٰ حضرت نے یہی تو فرمایا ہے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. یہی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے, یا رسول اللہ یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اور محشر کا میدان بھی اسی لیے قائم کیا گیا ہے, فقط اتنا سبب ہے ان ایقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. عزیزان گرامی وقار, اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مردہ کہے معاذ اللہ وہ ازلی مردہ ہے, اس کا دل مردہ, اس کی آنکھیں مردہ, اس کی عقل مردہ. جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا, مولا تعالیٰ اس کی ہدایت اور اس کے ایمان کو ختم فرما چکا ہے, اس کے قلب پر مہر لگ چکی ہے. لیکن اے سنی مسلمانوں, اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں کا حال تو یہ ہے. ابو ایوب انصاری جو رسول پاک کے میزبان ہیں, حضور کی وفات کے 60 سال کے بعد حضور کی قبر انور کے پاس جا کر بیٹھتے. مروان بن حکم جو اس زمانے کا گورنر تھا, وہ پیچھے سے آیا, دیکھا نہیں, جانتا نہیں تھا کون بیٹھے ہیں, اٹھایا کہ یہاں کیا کر
रहे हो। अबू अय्यूब अंसारी सहाबी का अकीदा सुने, कहते हैं लम आती बिहजरिन बल आती इला रसूलिल्लाह, मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया, मैं अल्लाह के रसूल के पास आया। सहाबा का भी यही अकीदा था कि कब्र में जाने के बाद भी वो अल्लाह के रसूल ही है, वो अल्लाह के रसूल हैं। मेरे अजीजों, इसीलिए तो आज भी हमारे कलमे में यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसका माना क्या है? मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं कि थे? अल्लाह अकबर। अल्लाह ने इतनी अकल तो मुसलमानों को दी, ग्रामर अरबी के नहीं जानते फिर भी कहते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल। तो उन जालिमों को क्यों नहीं समझाते जो कहते हैं मरकर मिट्टी में मिल गए? माज़ अल्लाह, हम कलमे में भी कहते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसका मतलब है कि आज भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, कल भी थे और क़यामत तक रहेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम बरज़ख में आज भी बाहयात हैं। अब आइए, जो बात शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक है वो चंद बातें मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ। रसूल पाक के मकाम को हम गरीब और हम गुलाम क्या बयान करें, दर हकीकत हम अपनी शान ही बुलंद करते हैं। जो भी रसूल पाक की बात करेगा उसकी इज्जत बढ़ जाएगी, इतनी बात याद रखना। जो नबी की बात करेगा उसकी बात बढ़ जाएगी पूरी कायनात में। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन यही तो कहते थे, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। आप भी कर करके देखो हुजूर पाक की तारीफ और तौसीफ। जब मेरे मुस्तफ़ा की अजमत बयान करोगे कौम तुम्हें अपने सर पर बिठाएगी। ये अल्लाह तबारक व तआला का दस्तूर है, जो नबी की इज्जत करेगा अल्लाह पूरी कायनात से उसकी इज्जत करवाएगा, उसकी इज्जत करवाएगा। आज यहाँ तैबा मस्जिद मुंबरा की सरजमीन पर यहाँ मौजूद कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जिसने आला हजरत को देखा है। कोई देखा है? नहीं देखा, लेकिन नारा लगता है इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मैं पूछता हूँ क्यों मियाँ, तुम्हारे खानदान के थे क्या? तुम्हारा कोई रिश्ता है? ननियाली ददियाली रिश्ता है? कुछ नहीं। आप यही कहेंगे कि सिर्फ इसलिए नारा लगता है कि वो आला हज़रत कलम उठाते थे तो सिर्फ नाते मुस्तफ़ा किया करते थे, और उन्होंने ही हमें ये सिखाया है, सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का बुले ज़ैबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जाम न जाने तजल्ला कहूँ तुझे। जब उस उनके ज़माने में जालिम ये कह रहे थे पीठ पीछे का इल्म नहीं है, दीवार पीछे का इल्म नहीं है, और गधे के ख्याल के आने से बदतर कहा जा रहा था, माअज़ल्लाह रब्बुल आलमीन। ऐसे ज़माने में आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने कलम उठा करके कहा, क्या कहा? तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाम मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, बरेली के इमाम ने जो एक इश्क हमें दिया है वो इश्क को फॉलो करो, देखना तुम्हारे दिल हुजूर से कितना करीब हो जाते हैं। मेरे अजीजों, आज जो हमारी जुबानों में बोलने की सलासत आई है ये सिर्फ आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तालीमात की देन है। अज़ीज़ा निगरानी, मैं बात किस बात की कर रहा था? जो रसूलुल्लाह की बात करेगा रब तबारक व तआला उसका भी नाम कभी मरने नहीं देता, उसका भी निशान मिटने नहीं देता। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। अज़ीज़ा निगरानी, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत करने वाले, तारीफ करने वाले एक दो नहीं, हजारों की तादाद में मैं आपको बताऊं कि नाम अब भी हमारे दरमियान जिंदा है। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये कसीदा बुर्दा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? 700 साल हो गया जिसने ये कसीदा लिखा था वो इमाम शरफुद्दीन बुसीरी, हुजूर की मोहब्बत में डूब करके लिखा था, गमों के आंसू बहा करके लिखा था, हुजूर को तन्हाई में याद करके लिखा था, और अल्लाह को इतना पसंद आया, मेरे रसूल को इतना पसंद आया कि उनके जमाने में अपनी चादर से भी उन्हें नवाजा, उनकी फालिज की बीमारी को भी दूर किया। इतना ही नहीं, आज भी मैंने देखा है मदीना तैयबा में रोज़े रसूल पर जब हाजिरी हुई, मेरी आंखों से देखी हुई बात अर्ज करता हूँ, हुजूर के हुजरे में जो जालियां हैं, दाखिल होने का जो दरवाजा है, उस दरवाजे की कड़ी पर आज भी इमाम बुसीरी का शेर लिखा हुआ है, हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिमी। कितने 100 साल हो गए लेकिन रसूलुल्लाह ने अपने कदमों में उनको कबूल फरमाया है। जो नबी की शान बयान करेगा वो कभी मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम। हाँ, इसीलिए मैं ये बार बार कहता हूँ, जो लोग डरते हैं और डराते हैं कि मौलाना मार दिए जाओगे, जेल में बंद कर दिए जाओगे, आपके ऊपर केस ठोक दिए जाएंगे, आपको फांसी चढ़ा दी जाएगी, सब कर लिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इतना पता है कि तुम सब मिलकर मार तो सकते हो, मुर्दा कभी नहीं कर सकते। मार तो सकते हैं, मुर्दा
नहीं कर सकते, इसलिए कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात करेगा। हमने देखा है तारीख में मुरादाबाद शहर के एक आलिम दीन किफायत अली काफी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके फांसी पर चढ़ाया था। जानते हैं वो उस आशिक रसूल की जुबान में इतनी तासीर थी कि जब वो बोलते थे, इंटरनेट का जमाना नहीं है, मोबाइल का जमाना नहीं, अंग्रेजों के जमाने में जब वो बोलते थे हजारों का मजमा उनकी तरफ आ जाता और उनकी बात पर लब्बैक कहकर खड़े होते। और अंग्रेजों को सबसे ज्यादा तकलीफ उलमा से ही थी। आज भी उनकी औलाद को उलमा से ही तकलीफ है। आज भी आलिम दीन की जुबान को बंद करो, नेताओं को खुली छूट दे दो, कुछ भी बकते रहे, क्या बोल रहे पता भी ना चले, लेकिन आलिम दीन अगर बोले तो भड़काऊ भाषण करने वाला है, इसको पकड़ो और इसको अंदर करो, क्योंकि उन्हें पता है अगर दिल बदलते हैं तो अल्लाह ने उलमा की जुबान में वो ताकत रखी है। किफायत अली काफी को 7 दिन तक गर्म स्त्री जिस्म पर फेरते थे, चमड़ी जल जाती तो नमक छिड़कते थे, नमक छिड़क करके भी उनके दिल को ठंडक नहीं हुई। मुरादाबाद शहर के एक चौराहे पर ले जाकर के किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाया। फांसी पर जाने से पहले उस आशिक रसूल ने ये सारे मजमे को सुनाया भी था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सब बना हो जाएंगे हश्र तक, लेकिन काफी नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। आप ये गुनगुनाते हुए फांसी पर तो चढ़ गए, फंदे पर चढ़ गए। अंग्रेजों ने बड़ा जश्न मनाया, बड़ा जश्न मनाया कि ये जो बहुत बोलता था, लोगों को जमा करता था, हमने उसे फांसी पर चढ़ा दिया। एक बड़ी चीज का हमने खात्मा कर दिया। इनको कौन जमा करेगा, कौन इकट्ठा करेगा? इन जालिमों को पता नहीं निजाम कुदरत क्या है। किफायत अली काफी मुरादाबाद शहर के थे, वहीं पर इनको फांसी दी गई। अंग्रेज जश्न मनाने में मसरूफ थे, एक हक बोलने वाले को हमने फांसी पर चढ़ा करके खत्म कर दिया। जो लोगों को जमा करता था उसको बना कर दिया, हमेशा के लिए उसे यहाँ से भेज दिया। ये जश्न मना रहे थे, उन्हें पता नहीं उसी मुरादाबाद शहर में किफायत अली काफी के इंतकाल के चंद साल भी नहीं गुजरे थे कि मौला ने बरेली में इमाम अहमद रजा को पैदा कर दिया। क्या फर्क पड़ा? किफायत अली काफी ने तो जगाया था मुरादाबाद वालों को, बरेली का इमाम जब जगाने लगा तो पूरी दुनिया वाले जाग गए। फिर हर एक को उठाया, उस कलम पाक की बरकत थी, रसूल पाक की मोहब्बत ही डाली, मोहब्बत ही भरा। जो कुछ भी कहा सिर्फ रसूलुल्लाह की बात की। जब लोग आए भी अपनी तारीफ कराने के लिए, तब भी बरेली के इमाम ने यूं कहा, करो मदह अहले दुवल रजा, पर इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। अज़ीज़ान निगरान वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान जो बयान करता है, शान मुस्तफा, उसकी जुबान कभी आलूदा नहीं होने देगा रब ताला, उसका नाम मिटने नहीं देगा रब ताला। अब मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बयान करने वाले और कितने लोग आए दुनिया में, उनका कोई शुमार हो सकता है? मुश्किल है, मुश्किल है, किसी का शुमार नहीं कर सकते आप। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करने वालों में सहाबा भी थे, ताबईन भी थे, औलिया भी थे, कामिलीन भी थे, मुज्तहिदीन भी थे, सब थे। हाँ, अक्सर का कसीदा और अक्सर की तारीफें हुजूर तक पहुंची भी और हुजूर ने उन्हें कबूल भी किया।